Good morning students. In today's class I am going to explain you the meaning and political implications of human rights movement. Before we discuss the main causes of human rights movement, first we should know about the meaning of human rights. Human rights means human rights are those rights which are enjoyed by the individual as a human being. Human rights means human rights are those rights which are enjoyed by the individual as a human being. In other words, human rights are those rights which are enjoyed by all the individual irrespective of his caste, color, creed, religion, sex, nationality, etc. etc. Hence, universal human rights are also called as universal in nature. According to M.N. Venkatachalaya, he says that human rights means human rights are in own nature and without which we cannot live as a human being. So, he also said human rights are individual rights or human rights as human rights are individual rights or human rights are enjoyed by the individual as a human being. So, in order to lead a life like the human being, we all need the human rights. So, without these rights we cannot lead a life like the human being. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೇ ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅತಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಗಿ ಲೈಫನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ರೈಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಬೈ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ದೀಸ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ enjoyed by all the individual irrespective of his caste, color, creed, religion, nationality, etc. etc. ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈಗ compared to other rights, some rights are provided only to the citizens of the nation. For example, fundamental rights, political rights, some of the civil rights, etc. etc. These rights are provided only to the citizens of the state. ಆದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಹಾಗಲ್ಲ. ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗ್ತದೆ. ಫಾರಿನರ್ಸ್ಗೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಾದವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗುವಂತಹ ರೈಟ್ಸನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. So, human rights, to protect the human rights becomes very popular movement only after the 20th century. So, in the 18th and also in the 17th century, the awareness relating to the human rights was very low, very less in developing countries compared to the developed countries. Hence, the violation of human rights was common, especially in the underdeveloped and also the developing countries ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು 17th and 18th ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ವೈಲೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪೂವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್, United Nations adopted a famous declaration called Universal Declaration of Human Rights in the year 1948, 10th December 1948, United Nations adopted a famous declaration relating to the human rights. The declaration is called as a Universal Declaration of Human Rights or UDHR. United Nations adopted this declaration on 10th December 1948 ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಘೋಷಣೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮೇನ್ಲಿ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ
ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ಆ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯರ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ಸನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಾಯಿತು 10th ಡಿಸೆಂಬರ್ 1948 ಅಂತೇಳಿ. ಅವತ್ತಿನ ನಂತರದಿಂದ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ 10th ಡಿಸೆಂಬರ್ ಈಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತೇಳಿ. 10th ಡಿಸೆಂಬರ್ every year 10th December is observed as World Human Rights Day. ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಡೇ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 10ನೇ ಡಿಸೆಂಬರನ್ನು ನಾವು ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಎ ಫೇಮಸ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್, mainly to educate the people or to create the awareness about the importance of the human rights. United Nations adopted this declaration. So human rights means human rights are the basic and also the inalienable rights, and these rights are universal in nature. So one of the importance of the human rights ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, human rights are inalienable in nature. Inalienable means human rights are non-transferable in nature ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. We cannot transfer our rights to others ಅಂತೇಳಿ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕೂಡ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಿಗುವುದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಅದರ್ ರೈಟ್ಸ್, some political rights or the civil rights, these rights are enjoyed by the individual after his or her birth ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವನ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹಕ್ಕುಗಳು ಎಲ್ಲೇ ಸಿಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಿಗೋದು. ಈಗ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ದೀಸ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಬೈ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹಿಸ್ ಬರ್ತ್. ಆದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿನ ನಂತರದಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗುವುದಲ್ಲ. ವೆನ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ವೂಂಬ್ ಆಫ್ ದ ಮದರ್, ಯಾವಾಗೊಂದು ಮಗು ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಆವಾಗಲೇ ಆ ಮಗುವಿನ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಯ್ಟಿಸೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಪಾಯ್ಟಿಸೈಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಪಾಯ್ಟಿಸೈಡ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪನಿಷೇಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅದು ಅಪರಾಧ ಅಂತ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಪಾಯ್ಟಿಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದು ವೈಲೇಟ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಆ ಮಗುವಿನ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು. ಅದೆಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ಮಗು ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದರ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೈಟ್ಗಳು ಯಾವಾಗ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ರೈಟ್ಗಳು ಅವನಿಗೆ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವನೊಟ್ಟಿಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು ಸಾಯುವ ತನಕ ಈ ರೈಟ್ಸನ್ನು ಅವನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ಐದರ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಪವರ್ ಟು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ದೀಸ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ರೈಟ್ಗಳನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ರದ್ದು ಮಾಡುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದೀಸ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ನೇಚರ್, ನಾಟ್ ಬೈ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಬೈ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ನೇಚರ್ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಪವರ್ ಟು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಏಲಿನೇಬಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಹಾಗಾಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ರೈಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಬೈ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಸ್ ಎ human being. Next, causes of the human rights. First cause, to protect the civil liberty. Some of the human rights organizations or other organizations started agitation or protest mainly to protect the civil liberty of the individual.
our constitution, Indian constitution provides the civil liberty to all of its citizens under part 3rd of the Indian constitution. But sometimes these civil liberties of the individuals are violated either by the government or by the individuals or by the organization. So to protect the civil liberty, especially the innocent people, the human rights movement was started in India anteli. ಫಸ್ಟ್ ಕಾರಣ ಏನು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮನುಷ್ಯರ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಮಾನವನ ನಾಗರಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಚಳುವಳಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ವಯಲೇಟ್ the interest or the liberties of the poor class people, upper caste people violate the interest of the lower caste people, etc., etc. So these kind of violations or the human rights violation, exploitation is common in society. In such a situations, these organizations started agitations and thereby it tried to protect the civil liberties of the innocent people. So next, second one, to remove the slavery. According to the Indian Constitution, according to the Article 23 of the Indian Constitution, the practice of slavery in any form is considered as a punishable offence. But sometimes still the slavery is practiced by some of the people in a secret way ಅಂತೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಲೇವರಿ ಅಥವಾ ಜೀತ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಜೀತ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಅಪರಾಧ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ slavery system, it is very difficult to say that slavery system is completely eliminated from our society. In some of the rural areas still the slavery is practiced against to the ಸಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಲೇವರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸ್ಲೇವರಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಈ ಜೀತದಾಳುಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಚಳುವಳಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಸ್ಲೇವರಿ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೇವರಿ ಈಸ್ ಎ ಪನಿಷೇಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಸ್ಲೇವರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯರಾದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಲೆವೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಮಾನರು. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಲೇವರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮನುಷ್ಯರ ಒಂದು ಘನತೆಗೆ ಅಥವಾ ಅವರೊಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಗೆ, ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಇಸ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ. ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಆಫ್ಟರ್ ಅಬಾಲಿಷಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, Indian Constitution says that all the individuals are free to practice any kind of profession ಅಂತೇಳಿ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿಗೆ, ಅರ್ಹತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ಅವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅವನು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಿಂದಿನ ಹಾಗೆ ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ವೃತ್ತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಜಾತಿಯವರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಯಾವ ಪ್ರೊಫೆಷನನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಅವನು ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪನಿಷೇಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್, ಸ್ಲೇವರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ದ ಸ್ಲೇವರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಸಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಆಫ್ people. So to end this kind of harassment and also the exploitation, the human rights organization started the agitations. Next, third one, to protect the rights of Dalits. Dalits are considered as the depressed sections of the society. So violations of the rights of the Dalit community or Dalit community is
common in most of the state. So to protect the rights of the Dalits, the Constitution of India provides various provisions under our constitution. For example, Article 17 says that the practice of untouchability is a punishable offense. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೂಡ ದಲಿತರ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಈಗ ದಲಿತ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾರು, ಅವರು ಆಲ್ಸೋ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಬೇರೆಯವರ ಹಾಗೆ ಅವರೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರು. ಆದರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಈ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಮನುಷ್ಯರ ಹಾಗೆ ಲೈಫನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದಲಿತ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅದಲ್ಲದೆ ಈಗ ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ದಲಿತರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಎಲ್ಲರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ದಲಿತರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಯಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು. ಸೊ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ದಲಿತ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. Next, fourth one, to protect the family life. To protect the family life. After the independence, the government the legislation says the legislation provides the permissions to all the adult male and also the female, or it encourages the people for intercaste and also the intercaste marriages. But even in the modern period also, some families are not accepted intercaste marriage system ಅಂತೇಳಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಾತೀಯ ಪದ್ಧತಿ ಮದುವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಅಂತರ್ಜಾತೀಯ ಮದುವೆಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ respect and also the prestige of the family, to protect the prestige of the family, some of the families commit the Maryada Hatya when Maryada Hatya in the name of the family prestige. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಉತ್ತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮರ್ಯಾದಾ ಹತ್ಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಏನು ಮರ್ಯಾದಾ ಹತ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮದೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಥವಾ ತಮ್ಮದೇ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಏನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅಮಾನವೀಯ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮರ್ಯಾದಾ ಹತ್ಯೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಮರ್ಯಾದಾ ಹತ್ಯೆ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅಸಾಸಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಡಾಟರ್ ವೆನ್ ಶಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಇಂಟರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ವೆನ್ ಶಿ ಗೋ ದ ಇಂಟರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ತಮ್ಮದೇ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅಸಾಸಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಡಾಟರ್ ವೆನ್ ಶಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ದ ಬಾಯ್ ಹೂ ಇಸ್, ಅಥವಾ ಅವನು ಏನಾಗಿರ್ತಾನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ಹುಡುಗನನ್ನು ಮದುವೆಯಾದಾಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮರ್ಯಾದಾ ಹತ್ಯೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮರ್ಯಾದಾ ಹತ್ಯೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಮರ್ಯಾದಾ ಹತ್ಯೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದ ಮರ್ಯಾದಾ ಹತ್ಯೆ ವಯಲೇಟ್ ದ right to life of the women, or the violate the right to life of the girl children. So in such a situations, the human rights organization or some of the NGOs started the agitations and also the protest against these kind of human rights violations anteli. Next, fifth reason for human rights movement is reject to file the cases. Some of the cases which shows that sometimes when the rich class people or the politicians or the rich class people involved in any cases, in such a situations the police or the concerned authority refuse to register the cases against to the rich class people or the ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ
ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ಕೇಸನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ FIR ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಗಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಗದೇ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ NGOs are established mainly to protect the interest of the women and also the children ಅಂದರೆ compared to all other community the violation of the rights of the women and also the childrens are common in India ಅಂತೇಳಿ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ whose rights are violated in India ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರ ರೈಟ್ಸ್ಗಳು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಈ ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆಗ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಕೇಸಸ್ಸನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ NGOsಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ NGOs ಆರ್ formed mainly to protect the interest of the women and also the childrens. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು NGOsಗಳಿದೆಯಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು NGOsಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ವಿಮೆನಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ NGOsಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಅಥವಾ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ಗೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ when the concerned authority is refused to file the cases against the people who are involved in any offences. In such a situations, to give the justice to the victims, the human rights organization started the movement or the agitation. So these are some of the causes for human rights movement. Next one, political implications of human rights movement. Because of the human rights movement, the central government has taken various steps to protect the interest of the various sections of the society. The first one is NHRC or the National Human Rights Commission. NHRC or National Human Rights Commission was established on 8th January 1994 according to the Human Rights Protections Act of 1993. In India, the central government or the parliament passed a legislation called Human Rights Protections Act 1993. This act was mainly passed to protect the interest of the various sections of the society. So according to this act, the NHRC was established in the year 1994. NHRC consists one chairman and 7 other members. Usually the retired Chief Justice of Supreme Court always appointed as the chairman of NHRC ಅಂತೇಳಿ. NHRC ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿರ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಬ್ಬರು chairman ಮತ್ತು ಇತರ 7 ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಇದರ ಚೇರ್ಮನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. NHRC ಇಸ್ ಎ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. This organization is fully independent from the control of the central government. ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಈ NHRCಯ ವರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದು ಫುಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಫುಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ NHRC ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ NHRCಯಿಂದ ನಮಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ವೆನ್ ಅವರ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೈಲೇಟೆಡ್ then we can approach NHRC by writing a letter to NHRC either in Hindi or in English or any other regional languages mentioned in the 8th schedule of the Indian Constitution. ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆದಾಗ ನಾವು NHRCಯನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲೆಟರನ್ನು ಬರೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ NHRC ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಟು ದ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್. ಅದಲ್ಲದೆ it not only provide justice to the victims, at the same time it also provide the compensations to the
ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾವಾಗ ನಾವು NHRCಯನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆವಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಜಸ್ಟಿಸನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡದೆಯೂ ಕೂಡ NHRC ಸ್ವ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಸಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ SHRC. SHRC means State Human Rights Commission. State human rights. Today, most of the state consists its own state human rights commissions. In the same way, in Karnataka Human Rights Commission was established in the year 2005. It also consists one chairman and other members. Here also usually retired Chief Justice of Supreme Court or retired Chief Justice of High Court. Usually retired Chief Justice of High Court is always appointed as the chairman of State Human Rights Commission. Apart from the chairman, it consists other members. The State Human Rights, the powers and functions of the State Human Rights Commission and the National Human Rights Commission is more or less ಸೇಮ್. ನಾವು NHRCಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ಗಳು ವೈಲೇಷನ್ ಆದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಟು ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಪೀಪಲ್. ಮತ್ತು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ NHRC ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ NHRC ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ HRC ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ಟು ಗೆಟ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕೋರ್ಟ್, ಜುಡಿಷರಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಹೈ ಕೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರಮ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಕೋರ್ಟು, ಜನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಖರ್ಚು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾವು NHRC ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ HRCಯನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಈ SHRC ಆ್ಯಂಡ್ NHRC ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಟು ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ಫ್ರೀಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಫ್ರೀ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೊಡ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ NHRC ಆರ್ SHRC ವೆನ್ their rights are violated, which shows the popularity of NHRC and SHRC in the recent years. Next, third one, child rights. Child rights. As I said earlier, in India most of the times the children's rights are also violated. So to protect the rights of the children in every district, the district commissioner, usually DC, is responsible for the protection of the rights of the children. So under the chairmanship of the DC, in each district the child line is operating or functioning to protect the interest of the children. Today all the child line organizations offers toll-free child helpline number. We can approach the child line or the concerned organization through these helpline number ಅಂತೇಳಿ. ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗುವುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನನ್ನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಇದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ. ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ, ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ನಂಬರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಯಾವಾಗ ವೆನ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಆರ್ ವೈಲೇಟೆಡ್, ದೆನ್ ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ದೀಸ್ organizations. In such a situations, these organizations try to provide the relief measures to the victims. Next, last one, last political implications of human rights movement. Fourth one, creating awareness. Fourth one, creating awareness. Today, a number of NGOs and also the governmental organizations are established mainly to educate the people about the importance of their rights. Not only the governmental organizations, the government established or constituted the various bodies like
NHRC, State HRC, National Commission for Women, National Commission for Minority, National Commission for SC and ST, etc. etc. Apart from these governmental organization, a large number of NGOs are working mainly to educating the people about the importance of their rights. When the people are educated about their rights and also the liberty, then the protection of the human rights becomes very ಈಸಿ ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ವೈಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಈಸಿ ರೆಮಿಡಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾವು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾವುದೂ ಅಫೆನ್ಸಸ್ಗಳು ಆಗಬೇಕಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಆಗ್ತಾನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ರೆಮಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಅತಿ ಅಗತ್ಯ ಅಂತೇಳಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ವೈಲೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್, ದ ವೈಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ in India or in most of the developing countries ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಅಲ್ಲಿ ವೈಲೇಷನ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಜನರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ನ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವೈಲೇಷನ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದನ್ನು ವೈಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ವೈಲೇಷನ್, ನಮ್ಮ ರೈಟ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ವೈಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅದು ವೈಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ವೈಲೇಷನ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ NGOsಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜನರನ್ನು ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಬೈ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸೆಮಿನಾರ್ಸ್, ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಸ್, ಇಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಜುಕೇಟ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಈಗ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ NGOs ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾಸ್, TV ಇರ್ಬೋದು, ರೇಡಿಯೋಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇದರ ರೋಲ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತಿಗೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅವೇರ್ನೆಸ್ನ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಮೂಲಕ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ವೈಲೇಷನ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾವು ವೈಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಬೌಟ್ ದ causes and political implications of human rights movement. With that, I wind up today's class. Thank you.